A very good morning to all of you. Let us start our today's session, CMS using WordPress, in chapter number 2. Yesterday we have seen regarding the introduction of CMS, that is content management system, how it is useful, what can do with the CMS, what are the different business benefits, what is the anatomy of CMS. All these topics we have seen yesterday. Now we are going to start today's, that is our next topic, introduction to WordPress, features of WordPress, advantages of WordPress, and then after disadvantages of WordPress. These are the topics that we will discuss today. So now let us start our today's session. Now I am going to share my screen. Just see. Now is it visible to all? Just write yes or no in chat box. Is it visible to you all? Fine. Now let us start. Yesterday we have discussed regarding introduction of CMS, then what is CMS, what is the use of CMS, that is publishing, editing and modifying the content, how it can be useful from different our business, how it is used for different websites, web content, and then after why we have to go for the CMS. Lots of things are we can discuss. CMS is useful for this and that likewise. Also we have discussed regarding business benefits of CMS, then after anatomy of CMS, and then now we are going to start our next topic, that is introduction to WordPress. Let us start. WordPress started in 2003 with a single bit of code to enhance the typography of everyday writing, and with fewer users than you can count on your fingers and toes. 2003 માં વર્ડપ્રેસ શરૂ થયું ત્યારે ઘણું બધું ટાઈપ કરવું પડતું હતું, ઘણું બધું લખવું પડતું હતું, અને એ બધું ધ્યાનમાં રાખીને બહુ જ ઓછા લોકોથી શરૂઆતમાં તેના ખૂબ જ ઓછા યુઝર્સ હતા. એટલે એમ ગણી શકાય કે આંગળીના વેઢે ગણી શકાય એટલા યુઝર્સ હતા. એટલે આપણે ગણી શકીએ કે 10 થી ઓછા યુઝર્સ હશે. Since then it has grown to be the largest self-hosted blogging tool in the world, used on millions of sites and seen by 10 of millions of people every day. પણ આજે તમે જુઓ તો વિશ્વની અંદર મોટામાં મોટી હોસ્ટિંગ કરવા માટેની બ્લોગિંગ માટેનો કોઈ ટૂલ હોય તો તે વર્ડપ્રેસ છે, અને રોજના 10 મિલિયન 10 મિલિયન જેટલા પીપલ્સ છે તે સાઇટ્સ જોવે છે. એટલે કે એટલી બધી સાઇટ્સ વર્ડપ્રેસની અંદર બનેલી છે. લોકો જે પણ સાઇટ જોતા હોય તો આપણે એમ કહી શકીએ કે વર્ડપ્રેસની જ હશે. 10 મિલિયન જેટલા લોકો દરરોજ છે તે વર્ડપ્રેસમાં બનેલી સાઇટ છે તે જોવે છે. WordPress is an open source project, which means that there are hundreds of people all over the world working on it. બીજો બેનિફિટ એ છે કે વર્ડપ્રેસ છે ને તે ઓપન સોર્સ છે. એટલે તમારે પોતાને વર્ડપ્રેસમાં કંઈ પ્રદાન કરવું હોય, કંઈ કોડિંગ આપવું હોય, કંઈ ફેસિલિટીઝ આપવું હોય તો ઘણા બધા લોકો છે ને તે આખા વિશ્વમાંથી આની ઉપર વર્ક કરે છે. મોર દેન મોસ્ટ કોમર્શિયલ પ્લેટફોર્મ, એટલે કોમર્શિયલ તરીકે નહીં પણ ઓપન સોર્સ છે, અને ઘણા બધા કોમર્શિયલ તરીકે પણ તેની અંદર કામ કરે છે. It also means you are free to use it for anything from your recipe site to a Fortune 500 website without paying anyone a license fee and a number of other important freedoms. તમારે કોઈ પણ પ્રકારની વેબસાઇટ બનાવવી હોય કે ફોર્ચ્યુન 500 વેબસાઇટ જેવી પણ હોય, અથવા તો કોઈ તમારી પોતાની રેસીપીની વેબસાઇટ બનાવવી હોય તો પણ તમે તેને ફ્રીની અંદર યુઝ કરી શકો છો. કોઈ પણ પૈસો, એક પૈસો આપ્યા વગર તમે વર્ડપ્રેસ છે તે યુઝ કરી શકો છો. ઇટ મીન્સ તમને ઘણી બધી ફ્રીડમ પ્રોવાઈડ કરે છે. નેક્સ્ટ. Now these are the basic things, that is the introduction. Next come to the topic features of WordPress.
two things, two lines. Just remember, WordPress started in 2003, first release, but it got official note as an open source in 2009. 2003 ની અંદર WordPress શરૂ થયું, પહેલું રિલીઝ છે એ 2003 ની અંદર થયું. પછી ઘણા બધા સુધારા વધારા આવતા હોય, તે અમુક લોકો છે તેને સ્વીકારે નહીં, એને માન્ય ન કરે, ઘણી બધી પ્રોસેસ થાય, તેની અંદર સુધારા વધારા થાય, ફરીથી પાછી રિક્વેસ્ટ આવે, આ બધી જ પ્રોસીજર થતાં 2009 ની અંદર તેને ઓપન સોર્સ તરીકે ઓફિશિયલી માન્યતા મળી. ક્લિયર? એટલે 2 વર્ષ તમારે યાદ રાખવાના છે 1 માર્કના ક્વેશ્ચન માટે, કે ફર્સ્ટ રિલીઝ છે તેનું 2003 માં થયું, પણ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન એઝ એન ઓપન સોર્સ છે એને 2009 માં મળ્યું. નાઉ ફીચર્સ. ફર્સ્ટ વન, simplicity. Simplicity makes it possible for you to get online and get publishing quickly. WordPress is built to make that happen. WordPress એકદમ સરળ છે. તમારે ઓનલાઈન કઈ વસ્તુ બનાવવી હોય, પબ્લિશ કરવું હોય, ઝડપથી ક્વિકલી પબ્લિશ કરવું હોય, તો તેના માટે તમને WordPress બધી જ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. અહીંયા તમારા માટે એ પોસિબલ છે, અને WordPress એના માટે તો બનેલું છે. Flexibility with WordPress, you can create any type of website you want. કોઈ પણ પ્રકારની વેબસાઇટ તમારે બનાવવી હોય તો તે બનાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ પર્સનલ બ્લોગ ઓર વેબસાઇટ, ફોટો બ્લોગ હોય, બિઝનેસ વેબસાઇટ હોય, પ્રોફેશનલ પોર્ટફોલિયો હોય, ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ હોય, મેગેઝિન માટેની વેબસાઇટ હોય, ન્યૂઝ માટેની વેબસાઇટ હોય, ઓનલાઈન કોમ્યુનિટી હોય, ઓર ઇવન અ નેટવર્ક ઓફ વેબસાઇટ ઓલ્સો. સિંગલ વેબસાઇટ બનાવી હોય તો આમાંથી કોઈ પણ આ ટાઈપની બનાવી શકો. તેમજ 2, 3, 4 વેબસાઇટનો સમૂહ બનાવવો હોય, અલગ અલગ પોર્ટલ બનાવવા હોય, એનું એક નેટવર્ક બનાવવું હોય તો પણ નેટવર્ક ઓફ વેબસાઇટ પણ આપણે આની અંદર બનાવી શકીએ. સો એટલું બધું WordPress છે એ ફ્લેક્સિબલ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ પબ્લિશ વિથ ઇઝ. ઇઝીલી આપણે જે કંઈ પણ કન્ટેન્ટ બનાવીએ છીએ તેને પબ્લિશ કરી શકીએ છીએ. If you have ever created a document, you are already a whiz at creating content with WordPress. You can create posts and pages and format them easily. Insert media, and with the click of a button, your content is live and on the web. તમે જનરલી આપણે HTML નું પેજ બનાવીએ તો ઘણું બધું કોડિંગ લખીએ, તેની અંદર ઇમેજ મૂકવી હોય તો ઇમેજ માટેનું કોડિંગ લખીએ, ફોન્ટ નાના મોટા કરવા હોય, બોલ્ડ ઇટાલિક કરવા હોય, કલરવાળા કરવા હોય, આ બધું જ કોડિંગ આપણે મેન્યુઅલી તેની અંદર કરવું પડે જે કાંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ આપણે બનાવવું હોય. એટલે ક્રિએશનની અંદર જ આપણો સમય વધુ વયો જાય. પણ વર્ડપ્રેસ આપણને ફેસિલિટીઝ આપે છે કે બધું GUI થ્રુ આપણું વર્ક થાય. જે વર્ક આપણે કરવું હોય તે GUI થ્રુ ડાયરેક્ટલી આપણે આપણા પોસ્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ, પેજીસ ક્રિએટ કરી શકીએ, ફોર્મેટિંગ તેની અંદર ઇઝીલી કરી શકીએ. તેની અંદર કંઈ પણ મીડિયા ઇન્સર્ટ કરવા હોય તો ઇન્સર્ટ કરી શકીએ, અને ફટાફટ આપણે ક્લિક કરી, બટન ઉપર ક્લિક કરી અને આપણી કન્ટેન્ટ છે તે લાઈવ થઈ જાય અને ઇઝીલી વેબ ઉપર બધા જ લોકો જોઈ શકે. એટલે તેને પબ્લિશ કરવું પણ એટલું ઇઝી છે. નેક્સ્ટ ફીચર્સ, પબ્લિશિંગ ટૂલ્સ. WordPress make it easy for you to manage your content, create drafts, schedule publication, and look at your post revisions. Make your content public or private, and secure post and pages with a password. જનરલી આપણે કન્ટેન્ટ બનાવતા હોય તો કન્ટેન્ટને આપણે કોઈ સમય એવો રાખવો હોય કે આ ડ્રાફ્ટ કરીને સેવ કરીને રાખી દઈએ, આટલા વાગે પબ્લિશ થાય, તો એવું પણ કરી શકીએ. પબ્લિકેશનનું શેડ્યુલ આપવું હોય કે 10 તારીખે, 12 તારીખે, 15 તારીખે તે ડિસ્પ્લે થાય, તો એવું પણ કરી શકીએ. આપણે જુદી જુદી જેટલી પોસ્ટ બનાવી હોય તેનું રિવિઝન પણ કરી શકીએ. ઇવન અમુક કન્ટેન્ટ છે તે આપણે ડિસ્પ્લે ન કરાવી હોય, અમુક ડિસ્પ્લે કરાવી હોય તો તેના માટે આપણી કન્ટેન્ટને પબ્લિક અથવા તો પ્રાઇવેટ છે તે પણ બનાવી શકીએ. આપણા પેજીસ હોય, પોસ્ટ હોય તેને સિક્યુરિટી પણ પ્રોવાઈડ કરી શકીએ યુઝિંગ અ પાસવર્ડ. નેક્સ્ટ ઇઝ યુઝર મેનેજમેન્ટ. Not everyone requires the same access to your website. Administrator manage the site. Editors work with the content. Author and contributors write that content, and subscriber have a profile that they can manage. સી આપણે કોઈ એક વેબસાઇટ બનાવતા હોય, સપોઝ કે bosomiacollege.org આવી જે કોઈ એક વેબસાઇટ છે, તો એ વેબસાઇટ છે તે બધા જ લોકો એક્સેસ કરતા હોય, પણ જે વેબસાઇટ હેન્ડલ કરતા હોય
તે આખી વેબસાઇટ મેનેજ કરી શકે. કોઈને નાની મોટી પોસ્ટ મૂકવી હોય તો ફક્ત એક સ્ટાફ તરીકે મૂકી શકીએ. કોઈ ક્લર્કને કોઈ નોટિસ મૂકવી હોય, સૂચના મૂકવી હોય તો એ મૂકી શકીએ, બાકીના બધા જોઈ શકે. ઇટ મીન્સ વર્ડપ્રેસ આપણને યુઝર મેનેજમેન્ટની ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે. આપણે તેની અંદર ડિફરન્ટ ટાઈપના યુઝર્સ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ અને એ યુઝર્સને ઓલરેડી અમુક રાઇટ્સ અપાઈ ગયેલા છે, એ પ્રમાણે જ વર્ક કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોલેજની અંદર વોચમેન હોય તો એ વોચમેનનું જ કામ કરે, એ ભણાવવા ન આવે. કોઈ સ્ટાફ છે તો એનું ભણાવવાનું કામ કરે. એ પ્રિન્સિપાલ તરીકે ન ચાલે, કોઈ ડોક્યુમેન્ટમાં એની સિગ્નેચર ન ચાલે. પ્રિન્સિપાલ છે તો એ પછી બધું સિગ્નેચર ને આ ઓફિશિયલી વર્ક, મિટિંગ એટેન્ડ કરવી, એક રીતનું આખું એક લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટ છે, ચેનલ જેને આપણે કહી શકીએ. એ રીતના અલગ અલગ યુઝર્સ છે તે આપણે એની અંદર ક્રિએટ કરી શકીએ અને એને એ પ્રમાણે એની ફેસિલિટીઝ આપી શકીએ. તેની અંદર એડમિનિસ્ટ્રેટર છે મેઇન, જે આખી વેબસાઇટને મેનેજ કરે. એડિટર છે તે કન્ટેન્ટ ઉપર વર્ક કરે. ઓથર અને કન્ટ્રીબ્યુટર હોય તે કન્ટેન્ટ રાઇટ કરી શકે અને ફક્ત સબસ્ક્રાઈબર છે તે મેનેજ કરી શકે પોતાની પ્રોફાઇલ. વ્યુઅર્સ હોય તે તેને જોઈ શકે. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ મીડિયા મેનેજમેન્ટ. They say a picture says 1,000 words, which is why it is important for you to be able to quickly and easily upload images and media to WordPress. Just what you have to do, drag and drop your media into the uploader to add it to your website. લોકો કહે છે ને કે એક પિક્ચર છે એ હજારો શબ્દો કહી જાય છે, તેથી કોઈ પણને કાંઈ સમજવું હોય, લખવું હોય, સમજવું હોય તો એક પિક્ચર દ્વારા પણ આપણે તેને સમજાવી શકીએ. તો આપણી વેબસાઇટની અંદર પિક્ચર્સ મૂકવા, ઇમેજીસ મૂકવા, મીડિયા મૂકવા ખૂબ જ જરૂરી છે. તો વર્ડપ્રેસ આપણને ફેસિલિટીઝ આપે છે કે ઇઝીલી આપણે છે તે મીડિયા મેનેજ કરી શકીએ. ફટાફટ ક્વિકલી આપણે ઇમેજીસ અપલોડ કરી શકીએ. ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીને યુઝર્સ છે તેની અંદર નવી પેજીસની અંદર મીડિયા મૂકી શકે અને ફટાફટ આપણે આપણી વેબસાઇટની અંદર છે તેને અપલોડ કરી શકીએ. જનરલી તમારે 10 પિક્ચર મૂકવા હોય તો HTMLની અંદર આપણે HTML હેડ, ટાઇટલ આવતું બધું લખીએ અને પછી IMG ઇમેજ અને SRC ઇક્વલ ટુ ઇમેજ અને સોર્સ આ રીતના કરીને મૂકીએ. હવે એ પિક્ચરને કદાચ નાના મોટું કરવું હોય તો ફરી પાછું આપણે હાઇટ અને વિડ્થ આપવી પડે, બોર્ડર સેટ કરવી પડે, આગળ પાછળ જગ્યા રાખવી હોય તો પેડિંગ આપવું પડે. આ બધું જ કોડિંગ છે તે આપણે મેન્યુઅલી એની અંદર કરતા, પણ હવે અહીંયા ઇઝીલી આપણે ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરીને છે તે મીડિયા મેનેજમેન્ટ ઉપર વર્ક કરી શકીશું. નેક્સ્ટ ઇઝ, નાઉ ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ફીચર્સ that we have seen: simplicity, flexibility, publish with ease, publishing tools, user management and media management. Clear? Is there any question? If any question, just write your question in the chat box, otherwise no. Is there any question to you people for features of WordPress? So easy things are there. Fine, let us move further. Our next topic is advantages and disadvantages of WordPress. નાવ આપણે જોયું કે વર્ડપ્રેસ છે તે ઓપન સોર્સ છે. 2003માં ફર્સ્ટ રિલીઝ થયું હતું. 2009ની અંદર ઓફિશિયલ તેને ઓપન સોર્સ તરીકે માન્યતા મળી. ઘણા બધા એના ફીચર્સ છે જેના ઉપર આપણે વર્ક કરી શકીએ કે ઇઝીલી પબ્લિશ કરી શકીએ. મીડિયા મેનેજમેન્ટ છે, યુઝર મેનેજમેન્ટ છે, કન્ટેન્ટ ઉપર વર્ક કરી શકીએ. આ બધા જ એના ફીચર્સ છે. તો જેને લીધે વર્ડપ્રેસ છે એ એટલું ફેમસ છે, પોપ્યુલર છે. તો એના ઘણા બધા એડવાન્ટેજીસ પણ હોઈ શકે અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ. Now let us see this advantages and disadvantages of WordPress. WordPress is definitely the world's most popular CMS. The script is in its root for more of a blog than a typical CMS. For a while now, it has been modernized and it got thousands of plugins. What made it more CMS-like? WordPress છે એ વિશ્વનું ખૂબ જ પ્રખ્યાત મોસ્ટ પોપ્યુલર CMS છે. તેની સ્ક્રિપ્ટની અંદર તેના મૂળમાં જ છે તે બધી જ ફેસિલિટીઝ બ્લોગની હોય, CMSની હોય કે ટિપિકલ CMS માટેની બધી જ છે. અને ફોર મોડર્ન વેબસાઇટ માટે જે પ્લગિન્સ જોઈએ, તમારે કોઈ ગેમ્સ બનાવવી હોય
ગેમ્સ સિવાયની કોઈ ફેસિલિટીઝ હોય તો એ બધા પ્લગિન્સ માટે પણ છે તે CMS એ બધી જ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે. થાઉઝન્ડ્સ ઓફ પ્લગિન્સ તેની અંદર અવેલેબલ છે. The script as an open source is the first choice for most bloggers, but it can also be successfully used for designing simple websites. જે લોકો બ્લોગ બનાવતા હોય, બ્લોગર્સ હોય, તેઓની પહેલી ચોઈસ શું હોય કે ઓપન સોર્સની અંદર બનાવવું છે. તો ઓપન સોર્સ તરીકેની સ્ક્રિપ્ટ માટેની પહેલી ચોઈસ છે તે લોકોની વર્ડપ્રેસ હોય. અને સક્સેસફુલી ફક્ત ઓપન સોર્સ હોય એવું જ નહીં, પણ વેબસાઇટને ડિઝાઇનિંગ કરવી હોય તેની અંદર ફેસિલિટીઝ કેટલી છે આ બધું જોવા માટે પણ વર્ડપ્રેસ છે તેની અંદર સક્સેસ છે. નાઉ લેટ અસ સી એડવાન્ટેજીસ. ફર્સ્ટ વન, ધેટ ઇઝ ઇઝી. ખૂબ જ સરળ, એકદમ સહેલું. WordPress does not require PHP nor HTML knowledge unlike Drupal, Joomla or Typo3. હવે સરસ, તમને બધાને ગમે એવું કે HTMLમાં કદાચ એટીકેટી આવી હોય કે PHPમાં એટીકેટી આવી હોય, ઓછા માર્ક આવ્યા હોય, ન આવડતું હોય, ન સમજાણું હોય, તો વર્ડપ્રેસ શીખવા માટે તેનું નોલેજ હોવું જરૂરી નથી. ભલે બેઝ હોય, આખું બધું ફ્રેમવર્ક છે, કોડિંગ છે એ PHPમાં HTMLમાં હોય, પણ તમારે પોતાને વર્ડપ્રેસ શીખવું હોય, વર્ડપ્રેસમાં વેબસાઇટ બનાવવી હોય તો આનું નોલેજ હોવું જરૂરી નથી. જેવી રીતે દ્રુપલમાં, જુમલામાં, ટાઇપો3માં બધા CMS છે તેની અંદર જરૂરી છે, પણ વર્ડપ્રેસમાં જરૂરી નથી. A pre-installed plugin and template function allows them to be installed very easily. All you need to do is to choose a plugin or a template and click on it to install. It is good choice for beginners. ઘણા બધા પ્લગિન્સ અને ટેમ્પલેટ ફંક્શન્સ છે તે પ્રી ઇન્સ્ટોલ કરીને આવે છે અને ન હોય તો આપણે ઇઝીલી એને ઇન્સ્ટોલ પણ કરી શકીએ છીએ. ફક્ત આપણે શું કરવાનું છે, તેમાંથી સારામાં સારું પ્લગિન આપણી જરૂરિયાત માટે સિલેક્ટ કરવાનું, તેમાંથી કોઈ ટેમ્પલેટ હોય તો ટેમ્પલેટ આપણી જરૂરિયાત મુજબનું સિલેક્ટ કરવાનું, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને તેને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું. બિગિનર હોય તેના માટે પણ આ એક બેસ્ટ ચોઈસ છે કે ઇઝીલી તે પ્લગિન સિલેક્ટ કરી શકે, ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરી શકે અને પોતાને મનગમતી વેબસાઇટ અથવા તો બ્લોગ છે તે બનાવી શકે. બધું જ વર્ક છે આની અંદર, ઇઝી. નેક્સ્ટ ઇઝ community. To have a useful support, there must be a large community of users who will be a part of this WordPress. For example, a discussion board. For example, તમે કોઈ ફોર્ચ્યુનર કે એવી કોઈ મોંઘી ગાડી લીધી હોય અને તમારે કંઈ ફોલ્ટ આવે અને જેતપુરમાં તમે રિપેર કરાવવા જાઓ એટલે બધા જ ગેરેજવાળા ના પાડે કે નહીં, અહીંયા અમે નહીં ખોલીએ, અહીંયા અમે નથી કરતા. શું કામે કે એ રીતના એના કોઈ કારીગર ન હોય તો એ કે તમારે રાજકોટ જવું પડશે અથવા તો અમદાવાદ જવું પડશે. પર્ટિક્યુલર એના જે રિસોર્સ પર્સન હોય, એક્સપર્ટ હોય, એ અહીંયા અવેલેબલ ન હોય. પણ સપોઝ કે તમારે હવે મારુતિ 800 છે એ બગડી હોય અને તમે રિપેર કરવા જાઓ તો બધા જ ગેરેજવાળા કરી દે. જેતપુરમાં 100 ગેરેજવાળા હોય તો 100 ને મારુતિ 800 રિપેર કરવાનો અનુભવ હોય. શું કામે કે એની કોમ્યુનિટી વધારે છે, એના યુઝર્સ વધારે છે અને લોકોને એનું નોલેજ છે. તો સેમ થિંગ વર્ડપ્રેસની અંદર, એ વર્ડપ્રેસની અંદર ઓપન સોર્સ છે, ઘણા બધા લોકો તેના ઉપર વર્ક કરે છે, ઘણા બધા લોકો છે તેના ઉપર કામ કરે છે. અને જ્યારે આપણને કોઈ સપોર્ટની જરૂર પડે, આપણે કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, આપણે કંઈ પૂછવું હોય તો એ માટેનું ડિસ્કશન બોર્ડ હોય તો આપણે તે ડિસ્કશનની અંદર કરી શકીએ. સેમ વે સપોઝ કે આપણે ગુજરાતીમાં કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, વ્યાકરણનો આ છે તે છે, તો આપણે તરત જ 5-10 જણા મળીને એનું સોલ્યુશન લઈ આવી શકીએ. પણ કોઈને કંઈ સંસ્કૃતમાં પ્રશ્ન હોય તો બહુ જ ઓછી કોમ્યુનિટી તેની હોય, એટલે લાર્જ કોમ્યુનિટી આપણને તેની મળે નહીં. પણ એવી રીતના વર્ડપ્રેસ છે તે ઓપન સોર્સ છે, લાર્જ કોમ્યુનિટી છે, ઘણા બધા યુઝર્સ છે, તો તેને ડિસ્કશન બોર્ડ દ્વારા આપણે તેનો સપોર્ટ મેળવી શકીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ પ્લગિન્સ. The script has over thousands of plugins available on its websites. They are the reason WordPress is considered as a CMS, not only a blogging script. Strong majority of the plugins is available for free. કોઈ પણ ફેસિલિટી તમારે હવે મૂકવી હશે વેબસાઇટમાં તો તેના માટે પ્લગિન છે. તમારે કેલેન્ડરની ફેસિલિટીઝ મૂકવી હોય, તમારે ત્યાં ઘડિયાળ મૂકવી હોય, તમારે ત્યાં 1 2 3 4 5 રીતના અલગ અલગ ઇમેજીસ મૂકવી હોય
તમે વેબસાઇટ જોતા હોય તો લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવતી હોય, નાની નાની અમુક ફેસિલિટીઝ આપેલી હોય, કેટલા ઓનલાઈન છે ઓફલાઈન છે, ત્યાંથી તમે ચેક કરી શકો. કોઈને હેલ્પની જરૂર હોય તો હેલ્પ માટેનું બટન હોય, સર્ચનું બટન હોય. આવી બધી જ ફેસિલિટી માટેના પ્લગઇન વર્ડપ્રેસની અંદર અવેલેબલ છે. ફક્ત વર્ડપ્રેસ છે તે CMS તરીકે કન્સિડર થાય એનું એક કારણ આ પણ છે કે ફક્ત બ્લોગ બનાવવા માટે યુઝફુલ નથી. બ્લોગિંગ સિર્ફ તરીકે તો બેસ્ટ જ છે, પણ તેની અંદરના જે પ્લગઇન્સ છે તે પ્લગઇન્સની મદદથી આપણે આપણી વેબસાઇટને વધુ સારી બનાવી શકીએ, ફેસિલિટીઝ તેની અંદર મૂકી શકીએ. સો સ્ટ્રોંગ પોઈન્ટ એનો શું છે કે આ બધા જ પ્લગઇન પાછા ફ્રી છે. એવું નથી કે આપણે તેના માટે હવે કેલેન્ડર મૂકવું છે તો કેલેન્ડર માટે કોઈ પૈસા ચૂકવવા પડશે, અથવા તો સર્ચનું બટન મૂકવું છે તો પૈસા મૂકવા પડશે. પણ મોસ્ટ ઓફ ધ પ્લગઇન્સ છે એ બધા જ અવેલેબલ છે. અમુક કોઈ પ્રોફેશનલી વેચતા હોય તો એવા પેઇડ છે. 80 to 90% પ્લગઇન્સ આપણે જે રીતના જોતા હોય મોસ્ટ ઓફ બધા જ છે તે ઇન્ટરનેટ ઉપર આપણને મળી જાય, તે બધા જ ફ્રીમાં છે. અને અમુક જે પ્રોફેશનલી વેચતા હોય તે બધા પેઇડ છે. એટલે એ બહુ નોમિનલ રેટ છે પેઇડવાળાનો. આપણે ફ્રીવાળા કન્સિડર કરવાના છે. મોસ્ટ ઓફ પ્લગઇન્સ છે તે બધા ફ્રી છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ટેમ્પલેટ્સ. On the Scripts homepage, you can view thousands of graphics templates that can change your website look. You can find there both free and paid templates. The paid ones are often more advanced as well as more interesting. આપણે હવે સપોઝ આપણે આપણી વેબસાઇટનો લુક બદલવો છે, મેં ઉપર મેનુ આપેલું છે કે હોમ પેજ, એબાઉટ અસ, કોન્ટેક્ટ અસ, ડાઉનલોડ, ગેલેરી, આ 5-6 લિંક આપેલી છે. એને મારે ઉપર હેડરમાં નથી બતાવી, મારે લેફ્ટ પેનલમાં બતાવી છે. તો મારે આ જ વસ્તુનું કોડિંગ છે એ HTML કરું તો ફરીથી ડિફાઇન કરવું પડે. ફ્રેમ સેટ બનાવવું, અલગ અલગ ફ્રેમ સેટની અંદર પાર્ટ પાડું, તેની અંદર સેટ કરવું, ઇમેજીસ મૂકવું, લિંક મૂકવું, આ બધું જ. હવે લેફ્ટ સાઈડમાં પણ કસ્ટમર એમ કહે છે કે લેફ્ટ સાઈડમાં નહીં રાઈટ સાઈડમાં આપો, તો એ જ વસ્તુ ફરી પાછી રાઈટ સાઈડમાં કરવાની, રાઈટ સાઈડનું કોડિંગ કરવાનું, ડિફાઇન કરવાનું. અને જનરલી એક જ પેજની અંદર પણ આપણે વર્ક કરવું હોય તો ઇટ રિક્વાયર્સ ટાઈમ. બેઝિકલી કોડિંગ એનું કરી અને અલગ અલગ રીતના સાઇઝ, કન્ટેન્ટ, સ્પેસ, કલર આ બધું જ મેચ કરી, કોડ કરી અને તેનું સેટિંગ કરીને આપણે ડિસ્પ્લે કરાવી શકીએ. પણ વર્ડપ્રેસ શું પ્રોવાઈડ કરે છે? થીમ પ્રોવાઈડ કરે છે, ટેમ્પલેટ પ્રોવાઈડ કરે છે. જેમ તમે મોબાઈલમાં કે અલગ અલગ એપ્લિકેશન્સમાં કેવી રીતે થીમ યુઝ કરો કે આ થીમ નથી ગમતી તો આ થીમ સીધું તમે ક્લિક કરો એટલે આખા મોબાઈલનો લુક છે એ બદલી જાય. તેની અંદર છે તે આપણને કલર, ફોન્ટ, આઇકન્સ આ બધું જ બદલેલું જોવા મળે, કેમ કે નવી થીમ એપ્લાય કરી. તો વર્ડપ્રેસની અંદર પણ છે તે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ ગ્રાફિક્સ ટેમ્પલેટ્સ છે તે અવેલેબલ છે, હજારોની સંખ્યામાં. આપણે આપણી વેબસાઇટનો લુક બદલવો હોય તો ફક્ત એક જ ક્લિકથી લુક બદલી શકીએ. એક જ ક્લિકથી લુક તમે બદલો એટલે કોઈ પણ થીમ જે આપણી વેબસાઇટના અનુરૂપ જે કન્ટેન્ટ હોય તે કન્ટેન્ટને એ થીમની અંદર ચેન્જ કરી દે. તેમાં બેકગ્રાઉન્ડ બદલી જતું હોય, તેનો ફોન્ટ બદલી જતો, કલર બદલી જતા હોય, લુક બદલી જતો હોય, લેફ્ટ રાઈટ પેનલ, હેડર, ફૂટર આવું જેટલું પણ થીમ પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે કન્ટેન્ટ તેની બદલી જાય. બીજું, આ બધા જે છે ટેમ્પલેટ્સ તે ફ્રીમાં પણ અવેલેબલ છે અને પેઇડમાં પણ અવેલેબલ છે. પેઇડમાં હોય તે થોડાક એડવાન્સ હોય, થોડીક વધારે ફેસિલિટી તેની અંદર હોય. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ઇઝ મેન્યુ મેનેજમેન્ટ. WordPress menu management has extended functionalities that can be modified to include categories, pages, etc. ઈ-કોમર્સની વેબસાઇટને તમે જોતા હોય તેમાં તમને અલગ અલગ કેટેગરીઝ આપેલી હોય. સપોઝ કે તમારે મોબાઈલ લેવો છે તો મોબાઈલની વેબસાઇટ હોય તો તેમાં તમને રેન્જ પૂછે પ્રાઇસની કે 0 થી 5000, 5000 થી 10000, 10000 થી 15000. એની નીચે બીજું બટન આપેલું હોય કે કંપની પ્રમાણે જાઓ, સેમસંગ, લિનોવો, ઓપ્પો, વિવો, એમઆઈ, રેડમી, રિયલમી, અલગ અલગ, બરાબર. એની અંદર પછી તમને રેમનું પૂછે 2GB, 3GB, 4GB, 5GB, 6GB. પછી સ્ટોરેજનું પૂછે 64GB, 128GB, 512GB, લાઇકવાઇઝ 256GB. આવી રીતના અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ છે તેણે ફિલ્ટર કરીને રાખ્યા હોય. જેટલી પણ પેજીસ મૂકેલા હોય એ બધા પેજીસ ઉપર કેટેગરી ડિફાઇન કરેલી હોય કે આ યુઝર ક્લિક કરે તો તેમાંથી તે સર્ચ કરીને આવે. તો તે કેટેગરી પ્રમાણે આપણે મેનુ મેનેજ કરી શકીએ
અલગ અલગ પેજીસ આપેલા હોય. સપોઝ કે ન્યૂઝની વેબસાઇટ હોય, તેની અંદર તમે જુઓ તો તમારે ફક્ત પોલિટિકલ જ ન્યૂઝ જોવા હોય તો તમે પોલિટિકલ ઉપર ક્લિક કરો ને એટલે પોલિટિકલ ન્યૂઝ જ આવે. એને બદલે તમારે વરસાદના ન્યૂઝ જોવા છે તો રેઇન અથવા તો વેધર આ રીતની લિંક આપેલી હોય તેના ઉપર ક્લિક કરો તો તેના જ ન્યૂઝ આવે. તમારે કોઈ ધાર્મિક ન્યૂઝ જોવા છે તો રિલિજિયસ ઉપર ક્લિક કરો તો તેના જ ન્યૂઝ આવે. એજ્યુકેશનલના જોવા છે તો એજ્યુકેશનલની લિંક આપેલી હોય એ રીતના પેજ જ ઓપન થાય. તો એ રીતના અલગ અલગ મેનુ પણ આપણે તેની અંદર ક્રિએટ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફિલ્ડ્સ. You can easily add fields to form by yourself or using plugins. It will allow your blog or sub pages to have additional labels, categories or descriptions. આપણે આપણા ફોર્મની અંદર છે તે વધારાની ફિલ્ડ પણ ઉમેરી શકીએ. જનરલી આપણે છે તે નેમ, એડ્રેસ, ફોન નંબર આવું બધું યુઝર પાસેથી લેતા હોય, પણ તેની સાથે તેની કોઈ હોબી છે, તેની અંદર કોઈ ફોટોગ્રાફ છે, એક્સ્ટ્રા ફિલ્ડ પણ લેવી હોય તો પ્લગિન્સની મદદથી આપણે તેની એક્સ્ટ્રા ફિલ્ડ પણ લઈ શકીએ, જેથી કરીને આપણા બ્લોગની અંદર આપણે એડિશનલ લેબલ છે, કેટેગરી છે કે ડિસ્ક્રિપ્શન છે આવું પણ એની અંદર આપણે એડ કરી શકીએ. એટલે નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફિલ્ડ પણ આપણે પ્લગિનની મદદથી એક્સેસ કરી શકીએ, ઇન્સર્ટ કરી શકીએ. સો ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ એડવાન્ટેજીસ. ઇઝી કમ્યુનિટી, plugins, templates, menu management and non-standard fields. Now let us move further. Disadvantages of WordPress. All over જોઈએ તો મોસ્ટ ઓફ યુઝર્સને વર્ડપ્રેસ પસંદ જ છે, ઘણી બધી એની ફેસિલિટીઝ છે, પણ એક સિક્કાની બે બાજુ હોય તેમ તેના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ છે. કયા કયા છે? લેટ અસ સી. ફર્સ્ટ વન, ધેટ ઇઝ મોડિફિકેશન રિક્વાયર્સ નોલેજ ઓફ PHP. તમારે વર્ડપ્રેસની અંદર વેબસાઇટ બનાવવી હોય તો તેના માટે નોલેજનું જરૂર નથી, પણ તમને એમ થાય કે મારે આવી રીતના નહીં આવી રીતના જોઈ છે, મારે મારી રીતે કંઈક ચેન્જ કરવા છે તો તેના માટે PHPની નોલેજની જરૂર પડે. ઇનબિલ્ટ જે ફેસિલિટી આવતી હોય તે એમનેમ જ આવે. બાઇકની અંદર આપણે ઘણા લોકો છે એ બેક સાઈડમાં પેલી કલરવાળી લાઇટ ફિટ કરાવતા હોય, વ્હીલમાં કરાવતા હોય, બરાબર. તો નોર્મલ જે લાઇટ આવતી હોય તેનું રિપેરિંગ બધા ગેરેજવાળાને આવડતું હોય, તેના માટે કોઈ ખાસ સ્કિલની જરૂર નથી. પણ હવે વ્હીલમાં લાઇટ મૂકવી છે નાની નાની, અથવા તો બેકમાં નંબર પ્લેટ પાસે મૂકવી છે તો શું થાય કે ક્યાંથી વાયર લેવો, શોર્ટ સર્કિટ ન થાય, વાયરિંગ કરી અને ક્યાંય નળની સીટ પાસે, પતરા પાસે શોર્ટ સર્કિટ ન થાય એ રીતના વાયરિંગ લઈ, લાઇટ લઈ અને ત્યાં નંબર પ્લેટ પાસે કે વ્હીલ પાસે કે એ રીતના ફિટ કરે. તો એ શું થયું, એની પાસે એક્સ્ટ્રા એ રીતનું સ્કિલ છે, નોલેજ છે, તો તેની અંદર તે મોડિફિકેશન કરી શકે છે. ઓપરેશન્સ લાઇક રિમૂવિંગ અ ડેટ ફિલ્ડ રિક્વાયર્ડ સમ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ PHP લેંગ્વેજ. ઇટ ઇઝ ધ કેસ ફોર મોસ્ટ ઓફ સચ મોડિફિકેશન. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે ડેટ ફિલ્ડ હવે બતાવી નથી, તેને રિમૂવ કરવી છે તો ક્યાંથી રિમૂવ થાય, કે એના કયા કોડિંગથી આવે છે, કયું PHPનું ફંક્શન યુઝ થાય છે, આ બધા માટે તમારે PHP લેંગ્વેજનું નોલેજ હોવું જોઈએ. સો આ રીતના બીજા કોઈ પણ મોડિફિકેશન છે તે કરવા હોય તો તેના માટે PHPની જરૂર પડે. સેકન્ડ, હવે કોડિંગની જરૂર પડે તેવી રીતના CSS કે HTML ડિઝાઇનિંગમાં પણ આપણે મોડિફિકેશન કરવા હોય તો ગ્રાફિક્સ મોડિફિકેશન રિક્વાયર્સ knowledge of CSS and HTML. Although there are plenty of templates available on the home page, most of them are very alike. To create a unique look, you need to know CSS HTML. હવે શું થશે કે આપણે કોઈ કોલેજની વેબસાઇટ બનાવી, એક બેઝિક ટેમ્પલેટ ડિફાઇન કરી લીધું. હવે ધોરાજી કોલેજવાળાએ વર્ડપ્રેસનું હોય, જુનાગઢ કોલેજવાળાએ હોય, અને એનીને આપણું ટેમ્પલેટ એક જ સરખું હોય તો શું થાય, બધાનો લુક એક સરખો જ લાગે. સ્કૂલની વેબસાઇટ હોય, શ્રીજી સ્કૂલ હોય, વિવેકાનંદ હોય, કમળીબાઈ હોય, સ્પેસ હોય, સેન્ટ ફ્રાન્સિસ હોય, તો તે બધાનો પણ સરખો લુક આવતો હોય. તો હવે તેની અંદર આપણે કોઈ વસ્તુ બદલવી હોય, કલર બદલવા હોય, HTML લુક બદલવું હોય તો તેના માટે આપણે ગ્રાફિક્સ બદલવું હોય તો તેનું પણ આપણને નોલેજ હોવું જોઈએ. નહીંતર અધરવાઇઝ ઇનબિલ્ટ જેટલું આવે છે એટલું જ આપણે તેની અંદર યુઝ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ફાઇન. મેસેજ આવ્યો છે, એડવાન્ટેજીસમાં 3 બાકી છે, રાઈટ. ડિસ્કસ કરીએ હમણાં પૂરું કરીને. Plugins and efficiency. To compete with Joomla or Drupal, WordPress needs plenty of plugins to be installed. Unfortunately, these plugins influence the script efficiency and not in a good way.
Another problem arises when you need to choose a plugin for a specific functionality. Among all the thousands of plugins, most of them have their clones. It means that any given functionality can be added by several different plugins created by different authors. Sometimes choosing the right one may take quite some time. હવે ઘણીવાર શું થાય કે ઘણા બધા પ્લગઇન્સ છે તે આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યા પણ તે એકબીજા સાથે સંલગ્ન ન હોય. આપણે ક્લાસમાં મિસ્ટર એ ને મિસ્ટર બી ની બાજુમાં બેસાડીએ તો તેને ગમે નહીં, એને ફરજિયાત છેલ્લી બેન્ચે જ બેસવું હોય અને પહેલી બેન્ચે બોલાવીએ તો પણ ન આવે. શું થાય, એકબીજાના ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય, એકબીજા સાથે ઇફિશિયન્ટ ન હોય, સારી રીતે વર્ક ન કરતા હોય. તો આવું જ પ્લગઇન્સમાં થાય. વર્ડપ્રેસ આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યું અને 4, 5, 6 પ્લગઇન્સ ઇન્સ્ટોલ કર્યા એટલે એકબીજાના પ્લગઇન્સ અથડાય, તેની DLL ફાઇલ જુદી હોય, APK ફાઇલ જુદી હોય, API જુદી હોય, એકબીજાને સપોર્ટ ન કરતા હોય એટલે પ્રોબ્લેમ થાય કે સ્પેસિફિક ફંક્શનાલિટી પરફોર્મ થાય નહીં. તો ઘણા બધા પ્લગઇન્સ એવા છે કે તેને ક્લોન કરવા પડે, તેની ફંક્શનાલિટી છે તે પ્રોપર વેમાં વર્ક ન કરે તો અલ્ટિમેટલી સાઇટની અંદર તે વર્ક કરી શકે નહીં. એટલે પ્લગઇન્સ અને એફિશિયન્સીની અંદર એ સમજવાનું કે એકબીજા સાથે પ્લગઇન મેચ થતા હોય, ફંક્શનાલિટીમાં કોઈ કોન્ફ્લિક્ટ ન થતું હોય તો તે વર્ક કરશે. નેક્સ્ટ, PHP સિક્યુરિટી. PHP સિક્યુરિટીની અંદર the script is not protected as well as other applications. It all depends on how sensitive is the additional content of your page. It means PHP છે તે પોતે પણ છે તે ઓપન સોર્સ છે. તો શું થશે કે સ્ક્રિપ્ટ છે એ પ્રોટેક્ટેડ નથી. બીજી કોઈ એપ્લિકેશન માટે તે પોતે પણ ડિપેન્ડ છે. એડિશનલ કન્ટેન્ટ મૂકવી હોય તો તેની અંદર પણ થશે. એટલા માટે છે તે ડિસએડવાન્ટેજીસની અંદર પણ PHPમાં બનેલી છે એટલે PHPની સિક્યુરિટી પ્રમાણે તે વર્ક કરશે. પછી ટેબલ્સ એન્ડ ગ્રાફિક્સ ફોર્મેટિંગ. Modifying tables or graphic format can be more complicated than in other applications like Quick CMS or Joomla. કોઈ પણ કન્ટેન્ટ આપણે તેની અંદર બદલવી હશે, મોડિફાઈ કરવી હશે, ગ્રાફિક્સ હોય, ટેબલ્સ હોય તો તે પણ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, ઇઝીલી આપણે મોડિફાઈ ન કરી શકીએ. એન્ડ ફાઇનલી SQL queries. Queries can be complex since all additional non-standard fields that make WordPress a CMS requires additional syntax. કોડિંગ છે તે બધાનું SQL ક્વેરીમાં કરેલું છે, તેથી SQL ક્વેરીની અંદર છે તે કોમ્પ્લેક્સ હોય, નોન સ્ટાન્ડર્ડ ફિલ્ડ હોય. વર્ડપ્રેસ અને CMSની અંદર એડિશનલ સિન્ટેક્સ આપણે ઉમેરી તો જ આપણે તેની અંદર એ પ્રમાણે જોઈ શકીએ. Now these are the different disadvantages. Modification requires knowledge of PHP. Graphics modification requires knowledge of CSS and HTML. Plugins and efficiency. PHP security. Tables and graphics formatting and SQL queries. Now let us conclude today's session. As a conclusion, we can say that WordPress is a very good script to create a simple website. It is one of the simplest to use, definitely not simpler than Quick CMS though, of all solutions available on the internet. સિમ્પલ વેબસાઇટ બનાવવા માટે વર્ડપ્રેસ છે તે બેસ્ટ સોલ્યુશન છે. સિમ્પલમાં સિમ્પલ, હજી સારામાં સારી સિમ્પલ છે તે આપણે બનાવી શકીએ. જોકે ક્વિક CMS જેટલું નહીં, પણ મોસ્ટ ઓફ ધ સોલ્યુશન્સ જેટલા ઇન્ટરનેટમાં અવેલેબલ હોય એ બધાની મદદથી આપણે વર્ડપ્રેસની અંદર સિમ્પલ વેબસાઇટ બનાવી શકીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ ચોઇસ ફોર અ બિગિનર્સ. એડવાન્સ યુઝર્સ with advanced needs would have to install many plugins to have what is a standard for Joomla or Drupal. બિગિનર માટેની બેસ્ટ ચોઇસ છે. એડવાન્સ યુઝર્સ માટે એડવાન્સ ફંક્શનાલિટી, એડવાન્સ પ્લગઇન્સ આ બધું જ ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે જે રીતના Joomla અને Drupalમાં ફેસિલિટીઝ છે. સો ધીઝ આર ધ બેઝિક થિંગ્સ that we have discussed today regarding WordPress. Let us see what we have seen today. Introduction of WordPress, then after features of WordPress, then after advantages of WordPress, then after disadvantages of WordPress. So now if you have any question, just write in chat box, otherwise we will conclude today's session.
Fine. Thank you very much all for your support. Thank you very much. Your friends will say you fine.